ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਫਦਕ ਜਾਂ ਫਿਦਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਦਰਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅਲਮ ਪਾਕ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕੋਈ, ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਤਲਹੜਾ ਸਾਹਿਬ। मैं छोटा जिहा खतीब हाँ, मैं मिंबर पाक ते जाना है, मेरे ना बंदे तस्वर रखन लग पे ने कि यार तबलीग ना कर, तेरी मदरस नहीं लगनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक खुसूसी नशिस्त है और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना है कि जो पहले इनका ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से था, लेकिन उसके बाद दर अहले बैत पर आए और ना सिर्फ खुद दर अहले बैत पर आए बल्कि अब हज़ारों लोगों को तबलीग कर रहे हैं आले मोहम्मद के मिशन की। मजालिस के ज़रिए जगह जगह मजालिस पढ़ते हैं पंजाबी ज़बान के। मारूफ खतीब अल्लामा इरफान हैदर अल हुसैनी साहब, इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं इनका ये सफ़र कैसा रहा और वो क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर ये दर अहले बैत पर आए। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाबी ज़बान च इंटरव्यू करांगे ते बहुत शुक्रिया तुहाडा, सब तो पहले तुसीं टाइम इनायत फरमाया। जरा तुसीं मोमिनीन नूं आगाह करो कि किस तरह इस दर ते तुसीं आए ते किहड़ी वो चीज़ सी जिथे तब्दीली सारी तुहाडे वजूद विच तुहाडी जिंदगी च आई। जी बिस्मिल्लाह। शाह जी सब नूं पहले तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं तशरीफ लैके आए हो मेरे गरीब खाने ते और अल्लाह पाक तन पाक तुहाडी तौफीकात ते खैर ते इजाफा फरमाउन। और तुसीं जिस तरह वकालत आले मुहम्मद दी कर रहे हो, तुहानूं मजीद मेरा करीम अल्लाह तुहाडी तौफीकात ते खैर ते इजाफा फरमाए। दूसरा तुहाडा सवाल कि मैं मज़हब अहले बैत की तरफ किस तरह आया, मैं शाह जी मुख्तसर बयान करांगा क्योंकि लंबा ना होए। 33 साल दी एज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत सा, हुण भी अहले सुन्नत भी हाँ। अहले सुन्नत का मतलब होंदा नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला। सुभान अल्लाह। तुसीं भी अहले सुन्नत हो, मैं भी अहले सुन्नत, बेशक। तुसीं भी अहले हदीस हो, मैं भी अहले हदीस हाँ, नबी की हदीसों पे अमल करने वाला। तुसीं भी शिया ने अली अलैहिस्सलाम हो, मैं भी शिया ने अली अलैहिस्सलाम। 33 साल तक मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकिया सा। मैनू ये नहीं सी पता कि हज़रत अली रजी अल्लाह ने के अलैहिस्सलाम, हज़रत अली सहाबी ने या अहले बैत, जन्नत दे मालिक कौन ने, जन्नत जान वाले कौन ने, जन्नत तकसीम करने वाले कौन। कोई किसी चीज़ का पता नहीं सी, सानू सिर्फ इन्ना पता सी कि साडे घर महीने बाद दुध नूं दुध नहीं देना, क्यों अज 11वीं शरीफ। वाह। वो 11वीं शरीफ असीं खाने सां, लेकिन सानू अज तक नहीं पता 11वीं शरीफ लिखी कित्थे, 11वीं शरीफ पकाई दी क्यों, लेकिन असीं अल्हम्दुलिल्लाह खांदे सां ते बस खान तक ही काम ठीक सी। अज भी साडे घर च 11वीं शरीफ पकदी है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो असीं खाने, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला दा रिज़्क। फिक्र मैनू जिथों मेरे ते तरस होया, मैं फिक्र नहीं कहांगा, तरस होया पाक सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा कि मैं शाह जी साउथ अफ्रीका चला गया अपने दुनियावी मामलात वास्ते, कम वास्ते। उत्थे मैं कोई 9 महीने एक शॉप ते काम करदा सां सैलफोन दी ते असीं इकट्ठे रहिंदे सां कुछ दोस्त। तुहानूं पता जिवें माहौल हुंदा है बाहर बंदा रहिंदा इकट्ठे जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਸਾਂ, 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਸਨ 2, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਦੇਣਾ टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹरुल ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਨ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। मैं तवज्जो ना सुन रहा था अलामा साहब की गुफ्तगू। अलामा साहब 15-20 मिनट तक गुफ्तगू की ते एक शख्सियत का नाम लिया। वो जो नाम लिया तो जिहड़ा शिया सन 2 दोस्त, वो विचों एक आंदा हूं। हुण पंजाबी तुसीं मेरे कोल इंटरव्यू लै रहे हो, पंजाबी फिर मैं खतीब भी पंजाबी हां, मेरा ख्याल नाज़रीन नूं भी इस चीज़ दा चलो लुत्फ आएगा। ते वो जो उन्हां हूं कीती ना जी, वो एक अहले सुन्नत साडे वर्गा नहीं सी, वो मुताले वाला सी, वो थोड़ा बहुता शऊर रखदा सी। उन्हें ना रिमोट लै के टीवी बंद किया, उन्हें आख्या भी तू हूं क्यों की। सही। वो शिया सी, फिर आखिर शिया बरीक हुंदे ने। उन्हें आख्या मेरी निकल गई है हूं। वाह वाह वाह। उन्हें आख्या तेरी निकल नहीं गई, तू कड्डी है हूं। ठीक। उन्हां दी हूं हूं करदे ना शाह जी वो इख्तलाफ गिरेबान तक चला गया। सही। जिथे मैनू परेशानी लगी कि गल कोई सीरीयस है, जिहड़े असीं इन्ने अच्छा प्यार नाल रह रहे हैं प्रदेश ते बंदे एक दूसरे गिरेबान तक चले गए ने,
ਉਹ ਖੈਰ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੂਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਫਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਫਿਦਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਫਦਕ ਜਾਂ ਫਿਦਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੱਟ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਆਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਦੀਕਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਬੇਟੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੀਟ ਗਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਸੀਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮੈਰਸਬਰਗ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਅਲਮ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਬੈਠੋ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਜਿਸੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ, ਜਿਸੇ ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਸੇ ਚਾਹੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ 2 ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਐਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ 10-15, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LCD ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਤੁਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੋਹਾ ਪੜਿਆ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਮਜ਼ਾਕਨ, ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪੇ ਪਿੱਟ ਦੇਣ। 7 ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। 8 ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 10 ਮੁਹਰਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਗੇ ਫਤਿਹ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ।
ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੋਮਨੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਹਰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਦਕ ਕਿ ਫਦਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਥਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਸ਼ੀਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੀਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਦਕ ਕੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ 5 ਤਿੰਨ ਪਾਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਵਾਹ ਕਿ ਫਦਕ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਦਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਤਲਹੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਸੁਣੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन मैं आख दिता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅਲਮ ਪਾਕ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀ ਜੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਨਾ, ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਗਮ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲ ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਈਆ ਹਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਲ ਹਈਆ ਹਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲਮ ਪਾਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ PTI ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੰਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਾਫਜ਼ੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਲਮ ਲਾਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੁਨਨਤ ਇਮਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਵੀ ਅਲੀਨ ਵਲੀਲਾ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ,
ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। अल्लाह दा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह से, बंदों से नहीं, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वेला कुरान च विखाते मौला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार सच्चे नाल लैके मुबाहला में चले गए, वो भी कुरान ठीक है, वो पांच सच्चे कुरान च वाज़े खड़े ने पांच। हुण अल्लाह फरमाया मेरे नाल हो जाओ। हुण मैं पहले सिर्फ नबी नाल सा, अन्ना हां लब्बैक या रसूल अल्लाह, उस तो बाद मैं कहण लग पिया लब्बैक या अली, लब्बैक या सैयदा, लब्बैक या हसनैन करीमैन, ते बंदे काफर आखण लग पे। मैं कहा जी इन्हां दी मुहब्बत तुसीं काफर छड़ के मुशरिक भी आखो ते मैनूं कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज मैं खतीब आ छोटा जिहा मौला दा, उन्हां दी ड्यूटी देई दी है और लोकां नूं दसीदा कि पाक सैयदा नूं सदीकातुल कुबरा नूं मौला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार बेटियां ने, एक बेटी है। पाक सैयदा जन्नत दे मालिक ने, उन्हां दे शहो जन्नत दे मालिक ने, उन्हां दे बेटे जन्नत दे मालिक ने। सब नूं मन्नो, बेशक मन्नो, जो है कोई ओनू ओ मन्नो। जन्नत दे मालिक होर ने, बिल्कुल जन्नत विच जाण वाले होर ने। माशाअल्लाह लामा साहब, तुसीं मजालिस से पढ़दे हो, मैनूं नहीं सी पता कि तुसीं कन्वर्टेड हो। ये तो मैनूं बाद च जो पता लगा तो मैं सोचिया कि ये पैगाम सारी दुनिया तक जाना चाहिए। दूसरा मैनूं ये तुसीं दसो कि जिस तरह तुसीं दस्सिया कि जो तुसीं अलम लगाया तो तुहाडी मुखालफत हुई, ये गलत फहमियां जिहड़ियां शिया मसलक दे मुतल्लक बरादरान दे ज़हनां च पाईयां जांदियां ने, क्यों पाईयां जांदियां, इहदी की बुनियादी वजह है? बुनियादी वजह शाह जी मुखसर दस्सां ते बुग़्ज़ अली। ओहो, मैनूं बन्ने गल आखी कि घोड़े दा खून ये देगां च पाउंदे ने। मुखसर 9 मुहर्रम दी रात पता नहीं की करदे ने जो जो बंदियां ने खराफात। मैं चीज़ां दी तहकीक कीती, फिर मैं इमाम बारगाह गया, मैं जिथे लंगर बनदा सी ना जिस घर च उत्थे बह रहा कि मैं वेखां ये घोड़ा कित्थे लिआउंदे ने, की करदे ने। ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਨ ਘਿਓ ਦਾ ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੋਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਟੀਨ 10,000 ਦਾ, 15,000 ਦਾ, 20,000 ਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਰਖ ਲਾਈਟ ਜਲੀ, ਉਧਰ ਮਸਤੂਰਾਤ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮਰਦ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਰੀ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ੀਆ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕੱਢੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੁग़्ज़ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਲਗੀਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫਤਵੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੁੰਤੁ ਮੌਲਾ ਫਾਜ਼ਾ ਅਲੀਉਨ ਮੌਲਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਫਤੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਹਿਦਾਇਤ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਸਿਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹਾਕਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਸਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੁग़्ज़ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਜੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਬੁग़्ज़ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੂਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੂਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
ਉਹਦੀ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਜਹੁੱਲਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਜਹੁੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੇਅਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਬੇਅਬ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਡੱਕਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡੱਕਾ, ਇਹ ਡੱਕਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਡੱਕਾ 33 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਕਾ ਸੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ, ਗਫਲਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ फरमान है, जब तुम हमारी वकालत करते हो ना, बोलते तुम हो लफ्ज़ हम अता कर। तो सिर्फ बुग़्ज़ अली है शादी और कुछ। लामा साहब आखिरी पैगाम एक ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਮਨੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੂਮਨੀਨ ਲਈ, ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਫਿਰੌਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਦਰਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਮਨੀਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਆਈਏ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੇਵਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਜਹੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਦਾ ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਅਮਲ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਤੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਸਵਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮ ਆਈ ਨਾ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਣੇ। ਯਾਰ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਜੀ, ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। दूसरा माह शवाल का आगाज हो चुका है, जब शिया असी पूरी दुनिया च अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना है। 8 शवाल 100 साल मुकम्मल हो जाने ने इन हदामे जन्नतुल बकी नूं, जनाब सैयदा दे रोज़े नूं मिसमार कर दिता गया। इस हवाले नाल तुसीं की फरमाओगे? ते जी मैं इक्को जुमला आखांगा, पाक सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा कायनात दी ओह मजलूमां ने। मैं इन्हां दे इक्को गल कहांगा, मैनूं कोई गिला नहीं किसी मुसलमान ते कि एहतजाज क्यों नहीं करदे जिन्ना अज तक उन्हां नूं सदीका ही नहीं मन्निया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ, ਲੋਗੋ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਦਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਜੀ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੱਚੀ। लिहाजा शाह जी एहतजाज वो करेगा जिहड़ा पाक सैयदा नूं पहलों सच्चा समझे, सच्चा मनेगा। लिहाजा मेरी दुआ है अल्लाह तमाम मुसलमानों नूं मारफत आले मुहम्मद नसीब फरमाए, और सानू खुद ब खुद हाल तमाम मुसलमानों नूं आपस च मुहब्बत नाल रहण दी तौफीक अता फरमाए। और मेरी हर मजलिस तो पहलों तुसीं नेट खोलो, ये दुआ हुंदी है मेरा करीम खालिक ते मालिक अल्लाह तमाम मुसलमानों नूं मारफत आले मुहम्मद नसीब फरमाए। ਅਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਬਾ ਅਮਲ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਸ਼ਮਾਰ फरमा। अल्लाह पाक इरफान हैदर हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। सलामत रहें। अल्लाह पाक मोमिन इकराम, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।